میرا نام سیدہ نسرین بیگم خاریہ اور عالمہ ہوں، اور میرا مدرسہ ہے عظیم دینی درسگاہ کباڑی پورہ اورنگ آباد۔ باجی ابھی جو سینٹرل گورنمنٹ جو ایک نیا قانون جو منافذ کرنے جا رہی ہے جس کا نام ہے یونیفارم سول کوڈ UCC، تو اس تعلق سے آپ کی رائے کیا ہے؟ اس تعلق سے یہ رائے ہے کہ یہ نیا قانون، پہلے آلریڈی قانون ہر مذہب کے ہر سماج کے لیے الگ الگ ہے، اب یہ نیا قانون بنانا کوئی ضروری نہیں ہے، اور یہ سینٹرل گورنمنٹ کی جانب سے اور وزیر اعظم کی جانب سے ہمارے پر ظلم ہو رہا ہے، سمجھے؟ ہر سماج کے لیے، خاص اس کے لیے ہی نہیں کہ ہم لوگ کے لیے، تمام سماج پر یہ ظلم ہو رہا ہے۔ 140 کروڑ جو آبادی ہے اس میں بہت سے سماج ہے، اور وہ سماج اپنے اپنے طریق سے، اپنے اپنے مذہب سے، اپنے ہر قانون کو فالو کرتی ہے، اور یہ نیا قانون لانا تمام سماج پر ظلم ہو رہا ہے، اور یہ تمام سماج کے لیے نقصان دہ۔ آپ اس کی وجہ بتا سکتے ہیں، خاص طور پہ اسلام کے اندر اس کے اوپر کیا افیکٹ گرے گا؟ اسلام میں اس کا افیکٹ یہ گرے گا، ٹرپل طلاق جیسے اس کے پہلے جو ٹرپل طلاق وزیر اعظم نے نکالے تھے کہ ہمارے مردوں سے، مومن مردوں سے جو ان کا حق چھین لیا گیا، اور عورتوں پر جو انہوں نے بولے تھے کہ عورتوں کی طرف سے میں یہ عورتوں پر ظلم نہیں ہونے دوں گا، لیکن وہ حق تو مردوں سے چھینا گیا، لیکن عورتوں پر اس کا ظلم ہو گیا۔ آج ٹرپل طلاق نہیں ہو رہی، ہر عورت کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ خلا دیجئے، تو عورتوں پر یہ ٹرپل طلاق کی وجہ سے ظلم ہوا ہے کہ وہ لوگوں کو اپنی طرف سے خلا لینا پڑ رہی ہے۔ یہ جو یونیفارم سول کوڈ ہم پہ جو نافذ کیا جا رہا ہے، اس سے اسلام پر بہت زیادہ اس کے مضر اثرات پڑیں گے۔ پہلے تو سب سے پہلے طلاق اور خلا کے بعد جو عدت کے دن ہوتے ہیں وہ ختم کیے جا رہے، اور وہ عدت ہر عورت کو فرض شمار ہے، اور عدت جب نہیں ہوں گی اور ایسی خلا اور طلاق کے بعد نکاح ہوں گے تو وہ سراسر کیا ہے، حرام ہے۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ٹرپل طلاق کے بعد حلالے کا جو مسئلہ ہے، تو حلالے کا مسئلہ یہ ہے کہ مردوں کے لیے تنبیہ ہے، وہ اس لیے کہ شوہر جب ٹرپل طلاق ایک ساتھ دیتا ہے تو وہ اس کی بیوی اس کے لیے حرام ہو جاتی ہے، اور وہ اس کے لیے حلالہ کرنا ضروری ہے، اور وہ حلالہ کرنے سے عورتوں کو کچھ نہیں ہے، مردوں کو اس کی شرمندگی کا احساس ہوتا کہ میری بیوی کا حلالہ ہو رہا ہے، تو اس وجہ سے 3 طلاق دینے کے لیے وہ رکتا ہے، سمجھے؟ یہ ہو گیا۔ اور بھی یہ یونیفارم سول کوڈ جو لگایا جا رہا ہے، اس میں ابھی بتایا جا رہا ہے کہ لڑکیوں کی نکاح کی عمر کو بڑھایا جائے گا، گریجویشن ہونے کے بعد ان کا دینی جائیں گی، تو جب تک کہ دیکھیے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان خواتین کے لیے اور لڑکیوں کے لیے 14 یا 15 سال کی عمر کا بتائے، تو پھر بھی ہم قانون کا استقبال کرتے ہوئے 18 سال کی عمر میں جو نکاح کرتے ہیں، اب اس کے زیادہ اور عمر بڑھا دی جائے گی، تو یہاں پر کیا ہو جائے گا کہ بے حیائی زیادہ بڑھ جائیں گی، گناہ بہت زیادہ ہو جائیں گے، اور ابھی کی جو جنریشن ہے ان کے ہاتھ میں کھلا ہوا موبائل ہے، اور موبائل میں بہت ایسی چیزیں جس کی وجہ سے برائی کی طرف خوم جائے گی، تو اس وجہ سے جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے جتنی عمر نکاح کی اتنی عمر کے علاوہ ہم پھر بھی 18 سال کو ہم قانون کا استقبال کرتے ہوئے 18 سال کی عمر میں ہم نکاح کر رہے ہیں، وہ جیسا کہ ویسے 18 سال میں رہنا چاہیے۔ اس کے علاوہ اور کیا تکلیفیں آ سکتی ہیں؟ اور اس کے علاوہ یہ تکلیفیں آ سکتی ہے کہ پردے پر، جیسے آج پردے پر ہمارے پہ پردہ نہیں لگانا، دیکھو ایک حدیث کا مفہوم الحیاء شعبۃ من الایمان، ایمان حیا کا جز ہے، اور مومن میں حیا ہے، اس لیے پردہ بہت ضروری ہے۔ پردہ نہیں رہنے کی وجہ سے یہ بہت سارے گناہ سرزد ہو گئے۔ ابھی آپ ان تمام عورتوں کے لیے اور ان تمام تمام ہندوستانی بھائیوں کے لیے کیا سندیش دینا چاہتے ہیں، مہیلا اور پروش کے لیے جو سبھی سماج کے بلانگ کرتے ہیں؟ میری تمام سماج کے لوگوں سے، مرد اور خواتین سے، تمام سے یہ ہے کہ یہ جو ہم پہ زبردستی قانون وزیر اعظم ہم پر لاد رہے ہیں، وہ قانون کے خلاف سب نے اپنا اپنا احتجاج کرنا چاہیے، اور یہ اس کو ہٹانا چاہیے، اور یہ جو یونیفارم سول کوڈ ہم پہ جو نافذ کیا جا رہا ہے اس کی وجہ سے بہت سارے نقصانات ہیں، اور اس کو اپنے اپنے طور سے ہر سماج نے اس کا احتجاج کرتے ہوئے پرسنل اللہ تک پہنچانا چاہیے۔
हाँ बाजी, अभी आप सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी यूनिफॉर्म सिविल कोड जो लागू करने जा रही है, आप हमारे माध्यम की तरफ से सरकार को कुछ संदेश देना चाहती हैं? हाँ, माध्यम आपके माध्यम से सरकार को और सेंट्रल गवर्नमेंट को ये और वज़ीर आज़म को ये संदेश देना चाह रहे हैं कि आप औरतों की इतनी फ़िक्र करते हैं, यानी महिलाओं की इतनी फ़िक्र करते हैं, तो आपने अभी तक के बेवाओं के लिए और तलाक़शुदा के लिए कि क्या कुछ किया है कि इनके लिए अपने फ़ंड से कुछ वजीफ़े जारी किए? इससे पहले आपकी 2014 से जो हुकूमत है आज तक ख़वातीन को उसका कोई बेनिफिट नहीं मिला। इसके पहले की हुकूमत में तो कांग्रेस की हुकूमत में था बेनिफिट के बेवाओं को वजीफ़े दिए जाते थे। हमारा नाम सना बेगम इमरान ख़ान है और हम मौलमा है मकतब 3 दरगाह कबाड़ीपुरा अज़ीम दीनी दरसगाह के, और मैं आलिमा और क़ारिया हूँ। ये सरासर मुसलमानों के लिए जो शरई अहकाम है, मुसलमानों की जो शरीयत है, ये तो हमारे नबी ने 1400 साल पहले हम पर ये आयत कर दी थी और ये हज़ारों सालों से ये मिल्लत इब्राहीम पर चल रहे हैं। और इसी तरीक़े से हमारे जो शरीयत है तो उसके जो क़ानून है तो ये बहुत सालों पहले पूरे हो गए। अब इसमें कोई तब्दीली लाने की या फिर इसमें कोई चीज़ आयत करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये क़यामत तक रहेंगे, ये मुकम्मल हो चुका है। क्योंकि हमारे नबी का फरमान है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अद्दीनु अकमलतु लकुम दीनुकुम, कि मैंने तुम्हारे लिए मेरा दीन मैंने तुम पर मुकम्मल कर दिया है। तो अब इसको वज़ीर आज़म को हमारे दीन को मुकम्मल करने की या फिर उसमें कोई बदलाव करने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारा शरई अहकाम है और हम इस पर खुशी और खुजू से खुश दिली से हमारे शरीयत के अहकाम को अदा करते हैं। और अगर इसमें कोई और इसको कबूल करते हैं, अगर कोई इसमें मुदाखलत करता है तो हम ये सरासर बर्दाश्त नहीं कर सकते। और चाहे वो वज़ीर आज़म हो या फिर कोई भी हो, ये हम शरई जो अहकाम है तो हम मरते दम तक इंशाअल्लाह हम हमारे शरई अहकाम पर पाबंद रहेंगे इंशाअल्लाह। आपको ऐसा क्या नुकसानात लगते हैं यूसीसी से? यूसीसी के तहत जो उसमें है बताया गया कि 3 तलाक़ का जो मसला है और जो औरतों के लिए इद्दत का मसला है और जो भी मसाइल इसमें है, तो अगर औरतों की इद्दत नहीं होंगी कि शरई दीन आसान है, अद्दीनु युस्रुन है, कि इस्लाम जो दीन है वो बहुत ही सहल और आसान है, कि इसमें हक़ दिया गया है कि अगर मर्द है वो अगर गुस्से में औरत को तलाक़ दे देता है, 1 तलाक़ हो जाती है, लेकिन अगर वो गुस्से के बावजूद गुस्से पर काबू पा लेता है और फिर उसके बाद उसके पास अभी 2 चांस बाकी रहते हैं, अगर वो 2 तलाक़ नहीं कहता है, सिर्फ़ 1 ही तलाक़ दे देता है, तो ये दीन में कितनी आसानी है कि उसके पास 2 अभी ऑप्शंस बाकी है, वो फिर से उस औरत को रुजू कर सकता है, अपना निकाह बचा सकता है। ये है कि अगर मर्द को जिस तरह अल्लाह ताला ने हाकिम बनाया है, वैसे ही अल्लाह ताला ने औरतों को भी हुकूक दिया है कि अगर वो मर्द की ज़्यादती बर्दाश्त नहीं कर सकती, उसकी सख्ती को बर्दाश्त नहीं कर सकती, तो हमारे शरई अहकाम में ये है कि वो कुला ले सकती है। अगर आप उससे ये हक़ उसका छीन लेते हैं तो फिर ये औरतों पर भी सरासर जुल्म है। और इसी तरह इद्दत का भी जो मसला है तो ये शरई मसला है। आप दीन में हम यही कहेंगे हमेशा कि दीन में अगर कोई भी नई बात निकालेंगा या दीन में कोई ज़्यादती करेंगे तो इसको मुसलमान क़तई बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। अच्छा, अभी इसके अलावा आप भी तमाम समाज के हिंदुस्तानी भाइयों बहनों को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम तमाम हिंदुस्तान के बहन भाइयों को, मुसलमानों को और दीगर मज़ाहिब के लोगों को, सिख हो, ईसाई हो, हिंदू हो, सबको यही पैगाम देना चाहते हैं कि हर मज़हब का क़ानून अलग अलग है, हर मज़हब के मानने वाले अलग अलग है। इस्लाम के मानने वालों के तरीक़े अलग है, हिंदू जो तरीक़ा है उनके तरीक़े अलग है, सिख लोगों के तरीक़े अलग है। हर अपने अपने उसूल है और सब अपने अपने उसूलों को फॉलो करते हैं। अगर हम ऐसा करेंगे तो अगर वज़ीर आज़म ये चाहते हैं, ये बता रहे हैं वो कि यूसीसी के तहत हम लोगों में एक नया वो करना चाहते हैं और देश में एकता लाना चाहते हैं, तो इससे देश में एकता नहीं आएंगी बल्कि लोग मुनफरिद हो जाएंगे।
चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। तो मेरी सबसे यही अपील है बहन भाइयों से, मुसलमानों से और सबसे, कि सब मुत्तहिद होकर इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाए कि ये सबका अलग अलग तरीक़ा है, आप सब पर एक क़ानून लगाकर सब पर ज़्यादती ना करें। सबको अपने अपने मज़हब को मानने का पूरा पूरा हक़ है। जैसा हिंदुस्तान में सबको बताते हैं कि हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलकर रहते हैं, वैसे ही आप हर मज़ाहिब के मानने वालों को भी अपने अपने मज़ाहिब के तरीक़े से चलने की इजाज़त दें। आप किसी पर कोई पाबंदी या क़ानून ना लगाएं।